I'm going to record this class. So, my journey with English. So, structure guideline, past indefinite, present perfect, present continuous, future perfect. এই টপিকটি সব টেন্স মিক্সড করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে কথা বলবেন। আমরা কথা বলতে পারি না কেন? আমি যে টাইমে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেই টাইম অনুযায়ী ইনস্ট্যান্টলি ভার্বটাকে ইউজ করতে পারছি না। আর যখন আপনি রিড আউট করবেন তখন প্রোনাউন্সিয়েশনের দিকে ফোকাস করবেন এবং ভার্বের ফর্মের দিকে ফোকাস করবেন। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি আ স্যাম্পল প্রেজেন্টেশন। Hello everyone. Today I'd like to talk about my English learning journey. I'd like to talk about my English learning journey. Actually, I started learning English seriously 2 years ago. In the beginning, I was facing many problems with grammar, but recently the situation has changed. I have learned many new words. I have improved my listening skills. Right now, I'm practicing speaking every day with my friends. My goal is clear. By next year, I will have become a fluent speaker. I will apply for a job in a multinational company. Thank you. Okay, so here you can see all the sentences are indicated using actual structure of tense. I started. This is the structure of past indefinite tense. I was facing. This is also the structure of past continuous tense. I have learned. This one is the structure of present perfect. I have improved. This one is also the structure of present perfect. Then I'm practicing. I'm practicing present perfect, sorry, present continuous. By next year, I will have a fluent speaker. So that is called future perfect. ভবিষ্যতের অনুমান বোঝায়। ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটা সময়ের ভিতর কেউ কোনো কাজ সম্পন্ন করে থাকবে। দ্যাট ইজ কল্ড ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। ভবিষ্যতে একটা সার্টেন টাইমের ভিতর কোনো একটা কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। So in this way, you have to give a presentation about your English learning journey. Hello everyone. Today, I'd like to talk about my English learning journey. Actually, I started learning English seriously 2 years ago. In the beginning, I was facing many problems with grammar. But recently, the situation has changed. I have learned many new words and I have improved my listening skills. Right now, I'm practicing speaking every day with my friends. My goal is clear. By next year, I will have become a fluent speaker. I'll apply for a job in a multinational company. Thank you. So, in this way, you have to focus on subject as well as the actual verb. What kinds of form of verb you're using in your sentences. So that is the main things. If you are able to use the perfect verb in your sentences according to your correct time, it will be perfect to give a presentation. Your all sentences will be correct. So you have to focus on that. Here you can see another one. Technology and our life. Technology is changing our lives rapidly. 10 years ago, people used simple mobile phone. We didn't have high-speed internet everywhere. Everywhere, not where. It will be where. Where. But now, technology has changed everything. Not changed. Changed. A. Okay? It has made our lives easier. Currently, we're using smartphone for almost everything. We shop online and attend classes digitally. In the future, technology will be dominating every sector. Robots will do our household works. By 2050, maybe we will have discovered flying cars. So in this way, first of all, when you are going to loud it, when you are going to read it, please try to read it loudly. For example, technology is changing our lives rapidly. 10 years ago, people used simple phones. We didn't have high speed internet everywhere. None. But now, technology has changed everything. It has made our lives easier. Currently, we're using a smartphone for almost everything. We shop online and attend classes digitally. In the future,
technology will be dominating every sector. Robots will do our household works by 2050. Maybe we will have discovered flying cars. Okay, my last vacation and next plan. Okay, I love traveling. Love. I love traveling. Last month, I visited Cox's Bazar with my family. Family বলি না, it will be family. It was a wonderful trip. Wonderful. Wonderful. Not on. Wonderful trip. While we were walking on the beach, we saw a beautiful sunset. While we were walking, the structure of past continues. Before we reached the hotel, my father had booked the rooms. We ate seafood and enjoyed a lot. Next year, I will go to Slate. I will be staying at a resort in the middle of the nature. I hope I will have visited all the tourist spots of Bangladesh by 2030. So, when you are going to give presentation, you have to use some transitional words as well as linking words like initially, at first, currently, now, recently, however, but, in the future, by next year, when you're going to talk about the probable things or future activities, you can use that kinds of sentences. As well as consequently, in this way, that way, for that reason, recently, so you can use so many linking word or the transitional word that will make your conversation more effective, as well as you can be able to maintain your coherence and cohesion perfectly. When your presentation will be maintained the actual coherence and cohesion, you will get your desired mark, desired band score in IELTS exam. So you have to focus on pronunciation. That is the first and foremost thing. After that, you have to maintain the correct form of verb. For that reason, you have to know the actual forms of verb as much as possible. I mean, those who are weak in word meaning, those who think that I don't have proper vocabulary, you have to develop that kinds of vocabulary related to verb that you can use in your daily life for speaking as well as for conversation. If you don't have proper vocabulary, I'm telling you again that try to develop as much as possible verb related words. Verb related words. Then you will be able to give a certain presentation on certain topic very perfectly. For example, a wedding ceremony I attended. So in this presentation, if you see the topic, you will get it when you're going to give your speech on this certain topic. You have to maintain the past structure. All the structure will be in past form. It can be past indefinite, past continuous, past perfect continuous, but don't need to use here present or future, because you are trying to describe a situation that you already have done. A wedding ceremony I attended. What is that? I attended. So that you have already done. So when you are going to share your experience about that topic, what will you maintain? You will maintain the correct form of verb. The verb will be always in past form. So before going to give a presentation on a certain topic, if you just see the topic as well as see some simple question, you will get the actual time. After that, if you were able to understand the actual time of certain presentation that you are going to speak, it will be effective for your presentation make more correct, more strong. You will not be able to mistake any kinds of grammar there. Okay, so here you can see a sample presentation. Last week, I attended my cousin's wedding ceremony. It was a grand event. When I reached the community center, the program had already started. The
Bride and groom were sitting on the stage, and guests were taking photos with them. Some children were running around. I met many relatives whom I had not seen for a long time. The food was delicious. Honestly, I have never attended such a colorful wedding before. I have enjoyed every moment of it. তাহলে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু পাস্ট টেন্সে লেখা আছে, পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আমি এগুলো আপনাদের এখানে মানে জোর করে দিয়েছি। প্রেজেন্ট বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তেমন হয় না, ইংলিশ বিশেষ করে স্পোকেন ইংলিশে তেমন হয় না। তারপরেও আমি কিন্তু এখনো এটা পড়াই না, আমি আপনাদের ডিরেক্টলি এখানে প্রেজেন্টেশনে কেন আসলাম, মানে রিয়েল সিচুয়েশনটা ফেস করেন। দেখেন, আমি যখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব, আমি আপনাদের সামনে যখন ক্লাস নিব, বেশিরভাগ লেকচারটা, এই যে এখন বাংলায় কথা বলছি, এই লেকচারটা আমি ইংলিশে প্রোভাইড করব, করার চেষ্টা করব, এবং সেটা আপনাকে ক্যাচ করতে হবে, সেইভাবে আপনাকে এগোতে হবে। আপনি যদি ইংলিশের এনভায়রনমেন্টের ভিতর না আসেন, ইফ ইউ ডোন্ট কাম টু দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ ইংলিশ, ইউ উইল নট বি এবল টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলায় লেকচার দেওয়া, বাংলায় রুলস পড়ানো, ইংরেজিতে সেটা ট্রান্সলেট করা, দেখানো, এইভাবে ইংরেজি ভাষার ডেভেলপমেন্ট হয় না, ডেভেলপ করা যায় না। আমি একটু সুন্দরভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করব আপনাদের সামনে, সেটা আমি করতে পারি না এই বাংলা বলার কারণে। বাংলার সাথে ইংলিশ মিক্স করে বলতে গেলে প্রোনাউন্সিয়েশনটাও সুন্দর আসে না, হয় না। বাট ইফ আই কন্ডাক্ট দিস হোল ক্লাস ইন ইংলিশ, ইট উইল বি ইফেক্টিভ, ইট উইল বি বেটার ফর মি। আমি এটা বলতে পছন্দ করি, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, বাট সেটা বলা যায় না, কারণ আপনারা অনেকেই দুর্বল থাকেন, প্রত্যেকটা বিষয় নিতে পারেন না, বুঝতে পারেন না। বাট আপনাদের এই সিচুয়েশনটা ফেস করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ফেস অল দিস সিচুয়েশন। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? আমি আপনাদের লাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পর্যন্ত আমি শেষ করছিলাম, আমি এখন পারফেক্ট টেন্স থেকে দেখাচ্ছি। যারা একদমই দুর্বল আছেন, তার আগে একটু দেখেন, তারপর এই জায়গাটাতে আমি আসবো আবার। কিন্তু পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার সত্যি কথা বলতে ওই যেটা আমি বললাম, খুব বেশি হয় না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। তারপরেও আমি এখানে দিয়েছি যাতে করে আপনারা এগুলো শিখে রাখেন, নিয়ে রাখেন। সো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কি, একটা কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফলটা এখনো আছে, তার রেজাল্ট এখনো আছে, কাজটা ঘটে গেছে বাট খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি। আমি ভাত খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, নট আই হ্যাভ, আভ 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 ইটেন রাইস। সেই কাজটি শেষ করেছে, হি হ্যাজ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক, ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক। তারা স্টেশনে পৌঁছেছে, দে হ্যাভ রিচড দ্য স্টেশন। আমি তাকে দেখিনি, আই হ্যাভ নট সিন হিম। হ্যাভ ইউ ব্রোকেন দ্য গ্লাস, তুমি কি গ্লাসটা ভেঙেছো? হ্যাভ ইউ ব্রোকেন দ্য গ্লাস, হ্যাভ ইউ ব্রোকেন দ্য গ্লাস। মা রান্না করেছেন, মাদার হ্যাজ কুকড, মাদার হ্যাজ কুকড, মানে করেছে, গিয়েছে, থেকেছে, হয়েছে, দিয়েছে, নিয়েছে, পড়েছে, চলেছে, একটা কাজ হয়েছে। হয়েছিল না, আমি তো এটা বলছি না হয়েছিল, গিয়েছিল, থেকেছিল, হয়েছে, মানে কাজটা শেষ, বাট রিসেন্টলি শেষ হয়েছে, খুব বেশি আগে হয়নি। এই কথাগুলোই প্রেজেন্ট পারফেক্ট দ্বারা ডিসক্রাইব করা হয়। উই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য তাজমহল, দ্য পেইন্ট হ্যাড, the patient, sorry, the patient had died before the doctor came. পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার তেমন হয় না, দুটো কাজ থাকে দুটোই অতীতে, যেটা বেশি অতীতে থাকে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়, অর্থাৎ দুটো আলাদা ক্লজ থাকে। ক্লজ মিনস there are, I mean, two separate subject as well as two separate verbs. So the thief had fled before the police arrived. Fled come from flew. The train had left before I reached the station. He said that he had done the work. I had switched off the light before I slept. I had eaten rice before you came. The student stood up after the teacher had arrived. I will have finished the work by 5 p.m. I'll have finished the work by 5 p.m. I'll have left before he comes. Mother will have finished cooking before father comes. They will have submitted the project by Monday. Will you have read the book by tomorrow? So future perfect হচ্ছে যেটা বললাম, একটা সার্টেইন টাইমের ভিতর করে একটা কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে, এটা অনুমান করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট অনুমানের উপর থাকে,
সে আসার আগে আমি চলে যাব, মানে গিয়ে থাকবো, হয়তো যেতে পারবো। বাবা আসার আগে মা রান্না শেষ করে ফেলবেন, শেষ করে থাকবেন, আসার আগে হয়তো রান্নাটা শেষ হয়ে যাবে। অনুমানের উপর থাকে। হ্যাভ উইল হ্যাভ প্লাস ভিতে, দে উইল হ্যাভ সাবমিটেড দ্য প্রজেক্ট বাই মানডে, উইল ইউ হ্যাভ রেড দ্য বুক বাই টুমরো। আর এগুলো আপনার নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নিয়ে টেনশনের কিছু নাই, জাস্ট জাস্ট এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে, সুন্দরভাবে এখানে দেওয়া আছে। হ্যাভ ইটেন রাইস, হ্যাভ নট ইটেন রাইস, হ্যাভ আই ইটেন রাইস, হি হ্যাজ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, হি হ্যাজ নট ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, হ্যাজ হি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, they have played football, they have not played football, have they played football, she has broken the glass, she has not broken the glass, has she broken the glass, we have visited London, we have not visited London, have we visited London, I had reached school before the bell rang, I had not reached school before the bell rang, had I reached school before the bell rang, he had done the work, he had not done the work, he done the work, had he done the work, he had left the place, they had not left the place, had they left the place, she had cooked dinner, she had not cooked dinner, had she cooked dinner, had she cooked dinner, the train had started, the train had not started, had the train started, had the train started. সো এই হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সের সেন্স বা বিষয়গুলো। এখন যেটা বলতে চাচ্ছি আমি আপনাদের সেটা হচ্ছে, এখানে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়েও সেন্টেন্স গুলো করা আছে। ডাব্লিউএইচ এর প্র্যাকটিস না করলে হয় না। তুমি আজ কতগুলো আপেল খেয়েছো? হাউ মেনি অ্যাপলস হ্যাভ ইউ ইটেন টুডে? আই নো হাউ মেনি মিস্টেক্স ইউ হ্যাভ মেড, হুইচ বুক হ্যাভ শি চুজেন, হুইচ মুভি হ্যাভেন্ট ইউ ওয়াচড ইট। যারা সামনে আইএলস ফেস করবেন, আপনারা এখান থেকে অনেকে আইএলস এক্সাম দিবেন রিসেন্টলি, আমি শুনছি। সো রিডিং এর উপর ফোকাস করতে হবে বেশি। লিসনিং স্পিকিং পারবেন, রাইটিং আমি ডেভেলপ করিয়ে দিব, বাট রিডিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিকজ there are so many advanced vocabulary and advanced international article that you will not be able to face. প্রত্যেকে যারা নিজে থেকে সেলফ প্র্যাকটিস করছেন, জাস্ট ফোকাস অন রিডিং পার্ট, that will be much more difficult for you. হ্যাঁ, এটা আমি আপনাদের বলে রাখলাম। এই সেন্টেন্স গুলো আপনারা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করবেন, প্রচুর সেন্টেন্স দেওয়া আছে, ড্রিল দেওয়া আছে। প্র্যাকটিস করলে ডেভেলপ করতে পারবেন, প্র্যাকটিসটা একটু করতে হবে, প্র্যাকটিস করলে ডেভেলপ করতে পারবেন, আমি আবারও বলছি। অনেক সেন্টেন্স দেওয়া আছে, অনেক। ইউ হ্যাভ চেঞ্জড ইউর সেলফ আ লট, তুমি নিজেকে অনেক পরিবর্তন করেছো। ইউ হ্যাভ নট চেঞ্জড ইউর সেলফ অ্যাট লট, অ্যাট ওয়ার্ড, তুমি নিজেকে মোটেও পরিবর্তন করোনি। হ্যাভ ইউ চেঞ্জড ইউর সেলফ, তুমি কি নিজেকে পরিবর্তন করেছো? ওয়াই হ্যাভ ইউ চেঞ্জড ইউর সেলফ, তুমি কেন নিজেকে পরিবর্তন করেছো? হাউ হ্যাভ ইউ চেঞ্জড ইউর সেলফ, তুমি কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করেছো? হি হ্যাজ সেন্ট দ্য লোকেশন, হি হ্যাজন্ট চেঞ্জ দ্য লোকেশন, হ্যাজ হি সেন্ট দ্য লোকেশন, সে কি লোকেশনটি পাঠিয়েছে? হ্যাজেন্ট হি চেঞ্জ দ্য লোকেশন, ওয়্যার হ্যাজ হি সেন্ট দ্য লোকেশন, সে কোথায় লোকেশনটি পাঠিয়েছে? হ্যাঁ, আই হ্যাভ ট্রাইড দ্য ফুড, আমি খাবারটি খেয়ে দেখেছি, চেষ্টা করেছি। I haven't, have not tried the food. Have you tried the food? Which food have you tried? Which food have you tried? So these are the contextual conversation. Have you finished the report? তুমি কি রিপোর্টটা শেষ করেছো? Yes, sir. I have just sent it to your email. আমি এইমাত্র এটা আপনার ইমেইলে পাঠিয়েছি। Great. Have you checked the spelling mistakes? Yes, I have checked everything twice. Hey, Karim, it's been a long time. You have changed a lot. Karim, really? I have lost some weight recently. Rohim, yes, you look fit. Have you joined a gym? No, I have started jogging every morning. I have started jogging every morning. Okay. Have you ever eaten sushi? No, I have never tried it. How is it? It's delicious. I've ordered for us. Have plus VT. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করার সময়
এই শব্দগুলো অলওয়েজ আসে। জাস্ট, অলরেডি, জাস্ট নাও, এটা এখানে লেখা নেই বাট এটা থাকে। ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি। আই হ্যাভ জাস্ট রিচড হোম। আই হ্যাভ অলরেডি ডান ইট। আই হ্যাভেন্ট রিসিভড দ্য মানি ইয়েট। হ্যাভ ইউ মেট হিম রিসেন্টলি? ওকে, সো আই হ্যাভ পেইড দ্য ইলেকট্রিসিটি বিল। আমি বিদ্যুৎ বিলটি পরিশোধ করেছি। উই হ্যাভ বুকড দ্য টিকিটস। She has sold her old laptop. He has promised to help me. I have known him for years. I have known him for years. I've forgotten the password. আমি পাসওয়ার্ডটি ভুলে গেছি। বলি না আমরা, এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স গুলো কিন্তু আমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করে ডেভেলপ করতে পারি। I haven't forgotten the password. আমি পাসওয়ার্ডটি ভুলিনি। Have you forgotten the password? তুমি কি পাসওয়ার্ডটি ভুলে গেছো? Why have you forgotten the password? কেন পাসওয়ার্ডটি ভুলে গেছো? Which password have you forgotten? তুমি কোন পাসওয়ার্ডটি ভুলে গেছো? Mother has cleaned the room. মা ঘরটি পরিষ্কার করেছেন। Mother has not cleaned the room. মা ঘরটি পরিষ্কার করেনি। Has mother cleaned the room? মা কি ঘরটি পরিষ্কার করেছে? Hasn't mother cleaned the room? মা কি ঘরটি পরিষ্কার করেনি? মা কি ঘরটি পরিষ্কার করেনি? When has she cleaned the room? তিনি কখন ঘরটি পরিষ্কার করেছেন? সিচুয়েশন বেসড ডায়লগ। সেলসম্যান বলছে, স্যার, হ্যাভ ইউ চুজেন এনিথিং এলস? শপিং শেষে বিদায় দেওয়ার সময় কাস্টমার বলছে, নো, আই হ্যাভ টেকেন এভরিথিং আই নিড। ওকে, হ্যাভ ইউ পেইড দ্য বিল? নট ইয়েট, আই হ্যাভেন্ট ফাউন্ড মাই ওয়ালেট। ও, আই হ্যাভ লেফট ইট ইন দ্য কার। দেখছেন, চিনে রাখেন। আমরা অনেকেই টেন্সের স্ট্রাকচার শিখি বাট প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স প্র্যাকটিস না করার কারণে, প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন গুলো না বোঝার কারণে আমরা এগুলো ডেভেলপ করতে পারি না। এগুলো ডেভেলপ করতে হবে, আপনাদের নিতে হবে, ভালোভাবে নিতে হবে। ট্রাই করেন নেওয়ার, কেন পারবেন না? ছুটির দিনে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা। হ্যাভ ইউ বুক দ্য হোটেল রুম? ওয়াইফ বলছে, তুমি কি হোটেলের রুমটা বুক করেছো? হাজবেন্ড বলছে, ইয়েস, আই হ্যাভ বুকড ইট অনলাইন। তাহলে হ্যাভ প্লাস কি বলেন তো, স্ট্রাকচারটা কি? ভি থ্রি মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ওয়াইফ বলছে, গ্রেট, গ্রেট না, গ্রেট, গ্রেট। হ্যাভ ইউ চেক দ্য ট্রেন স্কেডিউল? নো, আই হ্যাভেন্ট চেকড ইট ইয়েট। I'll do it now. Lost item, হারানো জিনিস, চশমা খুঁজে না পাওয়া। That is the situation, okay? রিনা বলছে, হ্যাভ ইউ সিন মাই গ্লাসেস? নো ড্যাড, সরি মানে ফাদার বলছে রিনাকে, রিনা, হ্যাভ ইউ সিন মাই গ্লাসেস? তুমি কি আমার চশমাটা দেখেছো? নো ড্যাড, আই হ্যাভেন্ট সিন ইট। ওয়ার ডিড ইউ কিপ ইট? ওয়ার ডিড ইউ কিপ ইট? I have searched everywhere on the table, but it's not there. Look, you have kept it on your head. দেখো, তুমি এটা তোমার মাথায় রেখেছো। You have kept. দেখেন, বলছে যে ফ্লুয়েন্সি বাড়ানোর জন্য ছোট সেন্টেন্সকে ধীরে ধীরে এইভাবে বড় করা যায়। আই হ্যাভ রিটেন, আমি লিখেছি। আই হ্যাভ রিটেন অ্যান ইমেইল, আমি একটা ইমেইল লিখেছি। আই হ্যাভ রিটেন অ্যান ইমেইল টু মাই বস, আমি আমার বসকে একটা ইমেইল লিখেছি। এখানে একটা অবজেক্ট নিয়ে আসলো, ব্যক্তিবাচক প্লাস বস্তুবাচক। মানে প্রথম লেভেল ওয়ানে সাবজেক্ট আছে আর ভার্ব আছে, লেভেল টু তে আমার একটা অবজেক্ট আছে। এই অবজেক্টটা হচ্ছে একটা বস্তুবাচক বা ডিরেক্ট অবজেক্ট, হোয়াট অ্যান ইমেইল। লেভেল থ্রিতে ডিরেক্টের সাথে একটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্টও নিয়ে চলে আসছে, যে হুম, আপনি যে লিখেছেন কি এবং কাকে। অবজেক্ট দুই প্রকার, হোয়াট এবং হুম, মানে ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট, ব্যক্তি এবং বস্তুবাচক। দুটো অবজেক্ট যখন দিছে তখন এটা আরো বড় হয়ে যাচ্ছে। আই হ্যাভ রিটেন অ্যান ইমেইল টু মাই বস। এবার আবার বলছে, আই হ্যাভ জাস্ট রিটেন অ্যান ইমেইল টু মাই বস রিগার্ডিং দ্য মিটিং। এখানে আপনি আরো বড় করতে পারেন, অ্যাট 4 PM, একটা টাইমের মেনশন করতে পারেন, 4টার দিকে আমি আমার বসকে ইমেইল পাঠিয়েছিলাম মিটিং এর বিষয়ে। আপনি এটা বড় করেন তো। ভার্ব হচ্ছে কুক, যেমন শি হ্যাজ কুকড, সে রান্না করেছে। তাহলে আপনি বলেন, শি হ্যাজ কুকড ফুড, সে খাবার রান্না করেছে। শি হ্যাজ কুকড বিরিয়ানি, সে বিরিয়ানি রান্না করেছে। 2 নম্বর লেভেল শেষ। 3 নম্বর লেভেলে গিয়ে যদি বলি, শি হ্যাজ কুকড বিরিয়ানি ফর মি, সে আমার জন্য বিরিয়ানি রান্না করেছে।
এরপর আরো কি বলতে পারি? She has cooked biryani for me to enjoy it. বিভিন্ন ভাবে একটা কথাকে বলা যায়, বড় করা যায়, ডেভেলপ করা যায়। আর বড় করার বিভিন্ন উদাহরণ আমি তো প্রথম দিকে আপনাদের দিয়েছিলাম যে হাউ ক্যান উই মেক লং ইংলিশ সেন্টেন্সেস ফ্রম শর্ট সেন্টেন্স। এখানে আরো কিছু বিষয় আছে ওইভাবে সেন্টেন্স গুলো বড় করা, বিশেষ করে এই পারফেক্ট টেন্স রিলেটেড সেন্টেন্স গুলো। এখানে কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল বাক্য আছে, এই বাক্যগুলো আপনাদের ট্রান্সলেট করতে হবে। আমি আমার সব টাকা হারিয়েছি। আই হ্যাভ লস্ট মাই অল মানি। তুমি কি খবরটি শুনেছো? কি হবে? হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নিউজ? সে আমাকে এখনো কল করেনি। হি হ্যাজ নট কল্ড মি ইয়েট। হি হ্যাজেন্ট কল্ড মি ইয়েট। তারা কি বাড়িটি বিক্রি করেছে? হ্যাভ দে সোল্ড দ্য হাউস? ফাদার হ্যাজ বট আ নিউ ফোন ফর মি। বাবা আমার জন্য একটা নতুন ফোন কিনেছে। ফাদার হ্যাজ বট আ নিউ ফোন ফর মি। আচ্ছা, আমি আপনাদের, আমার এটা মনে ছিল না, সরি টু সে, আজকের ক্লাসের পর আগামীকাল থেকে আপনারা আমাকে একটু মনে করাই দিবেন, দরকার হলে ইনবক্সে একটু যে কেউ লিখে দিবেন। আমি কনভারসেশনের এবং হোমওয়ার্ক সাবমিটের দুইটা গ্রুপ প্রদান করব, এবং সেই গ্রুপগুলোতে আপনারা এই ট্রান্সলেশন গুলো কাভার করে কমপ্লিট করে আমাকে দিবেন। কারণ আমি এইগুলো এখন যেটা দেখাচ্ছি আপনাদের, এই প্রত্যেকটা বিষয় একদম গোছানো পদ্ধতিতে নিট অ্যান্ড ক্লিন ভাবে ধারাবাহিকভাবে পড়াবো। আমাকে একটু সময় দেন, আমি সবকিছুই দেখাবো। তো আমাকে কেউ একজন একটু নক দিয়ে লিখে দিয়েন আমার হোয়াটসঅ্যাপে। আমি আপনাদের জন্য কনভারসেশন গ্রুপ করে দিব, অর্থাৎ হচ্ছে যে হোমওয়ার্ক গুলো দিব, যে টাস্ক গুলো দিব, সেগুলো আপনারা সেখানে সাবমিট করবেন। ওই যে বাক্যগুলো দেখলেন, ওগুলোর অ্যান্সার সব এখানে দেওয়া আছে। এবার আপনাদের ভিতরে একজন এই কনভারসেশনটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দেখাতে পারবেন, বলতে পারবেন? এতক্ষণ তো পারফেক্টনেস নিয়ে অনেক কথা বললাম, কেউ একজন পারবেন? এখানে একটা কনভারসেশন আছে, কে পারবেন? সদ্য ঘটে যাওয়া একটা ফলাফল, মানে সেন্টেন্স গুলো সব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে। কেউ পারবেন না? আনমিউট করেন। হ্যাঁ, তুমি কি পরীক্ষার রেজাল্ট দেখেছো? কি হবে? হ্যাভ ইউ সিন দ্য এক্সাম রেজাল্ট? কি হবে? বলছে আমি এখনো চেক করিনি, তুমি কি দেখেছো? কি হবে? চেকড, ইডি, তাই না? আই আই হ্যাভ পাসড, বাট রাজীব, ইয়েস, রাজীব থাকলে কিন্তু আর হ্যাভ হবে না, তখন কি হবে? হ্যাজ হবে। রাজীব হ্যাজ ফেইল্ড। রাজীব হ্যাজ ফেইল্ড। ও, সে কি তার বাবার সাথে কথা বলেছে? হ্যাজ হি টকড উইথ হিজ ফাদার? সে কি তার বাবার সাথে কথা বলেছে? হ্যাজ হি টকড উইথ হিজ ফাদার? না, সে এখনো বাড়ি ফিরে যায়নি। হি হ্যাজ নট রিটার্নড হোম ইয়েট। সে খুব ভয় পেয়েছে। হি হ্যাজ গট অ্যাফ্রেড। আমি তাকে ফোন করেছি। আই হ্যাভ কল্ড হিম, বাট হি hasn't received my call, my phone. Maybe he has kept silent his phone. সে ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছে। পারবেন না? এই দেখেন, have you checked the exam results? No, I have not checked yet. I have passed, but Rajiv has failed. Oh no. Has he spoken to his father? No, he hasn't returned home yet.
has gotten very scared. আমি বলছিলাম afraid. I have called him, but he has not picked up. আমি বলছি he hasn't received my call, my phone. Perhaps, so instead of maybe, you can say perhaps he has kept the phone on silent. He has kept. আমি স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই কি ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছিল? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাজ দ্য ট্রেন লেফট বিফোর আই রিচ দ্য স্টেশন? হ্যাঁ স্যার, আপনি আসার 5 মিনিট আগেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। ইয়েস স্যার, দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট 5 minutes বিফোর ইউ কেম। দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট 5 minutes বিফোর ইউ কেম। আমি বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সময়টা দেখিনি। লাস, আই হ্যাডন্ট চেক দ্য টাইম বিফোর আই লেফট হোম। আপনি কি টিকিট কেটেছিলেন? হ্যাড ইউ বুকড দ্য টিকিট? ইয়েস, আই হ্যাড বুক দ্য টিকিট অনলাইন আর্লিয়ার। আমি তো আগেই টিকিট কেটেছিলাম অনলাইনে। পুলিশ আসার আগেই যেমন চোর পালায়, ট্রেনের ব্যাপারটাও তাই। জাস্ট লাইক দ্য থিফ হ্যাড ফেলেড বিফোর পুলিশ কেম, ইটস দ্য সেম উইথ দ্য ট্রেন। ঠিক বলেছো, আমি যদি জ্যামে না পড়তাম তবে ট্রেনটি পেতাম। ইউর রাইট, ইফ আই হ্যাডন্ট গট স্টাক মানে আটকে থাকা, স্তব্ধ হয়ে থাকে, স্টাক in the traffic, I would have caught the train. I would have caught the train. ফিউচার পারফেক্টে তুমি কি আগামীকালের মধ্যে প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করে থাকবে? উইল ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড দ্য প্রেজেন্টেশন বাই টুমরো? হ্যাঁ স্যার, আমি দুপুর 2টার মধ্যে এটি শেষ করে থাকবো। ইয়েস স্যার, আই উইল হ্যাভ ফিনিশড ইট বাই 2 p.m. আর মেইলগুলো, তুমি কি সেগুলো পাঠিয়ে থাকবে? অ্যান্ড দ্য মেইলস, উইল ইউ হ্যাভ সেন্ড দেম? হ্যাঁ, আমি সন্ধ্যার আগেই সব ক্লায়েন্টকে মেইল পাঠিয়ে থাকবো। ইয়েস, আই উইল হ্যাভ সেন্ট ইমেইলস টু অল ক্লায়েন্টস বিফোর ইভিনিং। খুব ভালো, আগামী মাসের মধ্যে আমরা এই ডিলটি নিশ্চিত করে থাকবো। ভেরি গুড, উই উইল হ্যাভ কনফার্ম দিস ডিল বাই নেক্সট মান্থ। ততদিনে আমি আমার টিমকেও প্রস্তুত করে ফেলবো। বাই দেন আই উইল হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড মাই টিম টু। রাহাত, তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছো? হ্যাভ ইউ এভার বিন টু কক্সবাজার? ইয়েস, আমি 2বার গিয়েছি। ইয়েস, আই হ্যাভ বিন দেয়ার টুয়াইস। শেষবার কখন গিয়েছিলেন? ওয়েন ডিড ইউ গো লাস্ট টাইম? গত বছর। আমরা পৌঁছানোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। লাস্ট ইয়ার ইট হ্যাড স্টার্টেড রেইনিং বিফোর উই রিচড। রাহাত, আমি ভাবছি আগামী বছর যাব। আই এম থিংকিং অফ গোয়িং নেক্সট ইয়ার। দারুণ, ততদিনে তারা হয়তো নতুন রেল লাইন চালু করে থাকবে। গ্রেট, বাই দেন দে উইল হ্যাভ লঞ্চড দ্য নিউ রেলওয়ে লাইন। আমি শুনেছি সরকার কাজটি প্রায় শেষ করেছে। ইয়েস, আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলমোস্ট ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক। তাহলে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট সেগুলো সব দেওয়া আছে। ছোট ছোট কিছু কনভারসেশন আছে, যদি নিজেরা করতে পারেন অনেক ভালো হবে। হ্যাঁ, তুমি কি দুপুরের খাবার খেয়েছো? হ্যাভ ইউ টেকেন ইউর লাঞ্চ? আই হ্যাভেন্ট টেকেন। হ্যাভ ইউ টেকেন? ইয়েস, আই হ্যাভ টেকেন, আই হ্যাভ ইটেন, আই হ্যাভ জাস্ট হ্যাড মাই লাঞ্চ নাও। এই খাওয়া ইংরেজি কিন্তু হ্যাভ দিয়েও হয়। আই হ্যাভ হ্যাড, আই হ্যাড হ্যাভ, এভাবেও হয়। বাচ্চারা কি স্কুল থেকে ফিরেছে? তাহলে হ্যাভ দ্য কিডস কাম ফ্রম স্কুল? কাম এর পাস্ট ফর্ম কেম, পাস্ট পার্টিসিপলটা কিন্তু আবার কাম। বাচ্চারা যেহেতু সাবজেক্ট প্লুরাল, হ্যাজ হবে না, তাহলে হ্যাভ দ্য কিডস, বাচ্চারা, তাহলে দা, হ্যাভ দ্য কিডস কাম ফ্রম স্কুল? না, তারা এখনো ফেরেনি। দে হ্যাভেন্ট কাম। আচ্ছা, তুমি কি তাদের জন্য রান্না করেছো? হ্যাভ ইউ কুকড ফর দেম? হ্যাভ ইউ কুকড ফর দেম? আমি বিরিয়ানি রান্না করেছি। আই হ্যাভ কুকড বিরিয়ানি ফর দেম। বুঝতে পারছেন আপনারা? প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট, এর ভিতরে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের। শুধু এইটা যদি আপনারা ভালোভাবে শিখে রাখতে পারেন আর কোনোটার প্রয়োজন হয় না। এবার বলেন, এতদিন ধরে টেন্স দেখাচ্ছি, এরপর সেমি মডাল, মডাল, প্যাসিভ ভয়েস এগুলো দেখাবো। এখন টেন্সের ভিতর আপনাদের কার কোথায় সমস্যা আছে বা আপনারা কি ধরনের সমস্যা ফেস করেন, এক একজন করে রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করে বলেন। এখানে দেখেন রেইজ হ্যান্ড অপশন আছে, জাস্ট প্রেস করে আপনি বলেন।
স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, বলেন। আমি কানিজুরের জন্য বলতেছিলাম। আহ, আসলে প্রবলেমটা হয়েছে যে আমরা তো জব করি, মেয়ে মানুষ। আর এই রমজান মাসে এত প্রবলেম হয়েছে যে পড়াটা আমরা টোটালি হচ্ছে কমপ্লিট করতে পারছি না। অনেক পড়া তো। আসলে 8টা থেকে 3টা পর্যন্ত অফিস করে বাসায় এসে আবার রমজান মাস ইফতার রেডি করা লাগছে স্যার। হুম হুম। মানে অনেক হোমওয়ার্কটা অনেক তো, মানে এটা কমপ্লিট করতে পারছি না স্যার। তার মধ্যে একটু ইবাদত বন্দেগীও করতে হচ্ছে। সব মিলায় খুবই প্রবলেমে পড়েছি। আসলে আমার পরিচয়, আমি ডাক্তার রেজনা বিনতে মিজান, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফার্মাকোলজি, রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ। আমার ইংলিশের দুর্বলতার কারণে আমি এমনি অনেক বড় একটা পোস্টেই আছি, কিন্তু আমার ইংলিশের অনেক মানে lacking এর কারণে। আর আমার এসএসসি 2000 সালে, এই কারণে আমার গ্রামারটা পুরাটাই ভুল হয়ে, মানে আমি এক কথায় যে ইংলিশে আমি সুন্দর ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে চাই। আমার কলেজে আমি যেহেতু একটা ফেজকে, পুরা সেকেন্ড ফেজকে ইয়ে করে, আমি ইউনিট হেড সেকেন্ড ফেজের। এই কারণে আমার ব্যাচে প্রতি ইয়ারে মানে 30 থেকে 35 বা 50 জন ফরেন স্টুডেন্ট আসে। ওদের সাথে কথাবার্তা বলা আমার এটা খুবই প্রবলেম হচ্ছিল। এই কারণে আমার এই কোর্সে জয়েন করা। আমি মেন্টরসে করেছিলাম, ভর্তি হয়েছি, কিন্তু ওখানে আসলে এরকম ভাবে গ্রামাটিক্যাল মানে সবকিছু আমার যেটা প্রয়োজন গ্রামার থেকে, আমি যেন কথা বলতে পারি। এই কারণে আমার এখানে আবারও আপনার এই কোর্সে আমি এখানে ভর্তি হয়েছি। তা আমি চেষ্টা করতেছি। আসলে আমি পেশেন্ট সাইড ম্যানেজ করতে হয়, 8টা থেকে 3টা পর্যন্ত অফিস, আমি যেহেতু একটা পেজের হেড। এই কারণে আমি এই পড়াগুলো আর কাভার করতে পারছি না রমজান মাসের কারণে। আমার মনে হয় রমজান মাসটা চলে গেলে আমি অনেকটাই ফ্রি হয়ে যাব, তখন আমি এটা কাভার করতে চাই। এবং আমি আপনার সঙ্গে যতদিন কথা আমি ফ্লুয়েন্টলি না বলতে পারছি, ততদিন আমি আপনার সঙ্গে আছি। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ থাকতে পারবেন, সমস্যা নাই। করতে হবে, একটু একটু করে দেখতে হবে, প্র্যাকটিসের ভিতর থাকতে হবে যতটা পারা যায়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মেন বিষয়। রমজান মাসের কারণে হাতে খুবই থাকতে হবে। প্রবলেমটা। হুম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, মোস্তফা কামাল বলেন। স্যার, আপনি যে শীট গুলো থেকে পড়াচ্ছেন, আপনার বইটার মধ্যে যদি এই শীট গুলো থাকতো একটু ভালো হইতো। এগুলো বইয়ের তো মধ্যে সব প্র্যাকটিক্যাল বিষয়, এগুলো তো সব আমার পরে তৈরি করা, মানে আপনাদের জাস্ট প্র্যাকটিস করানোর জন্য। বইটা কি, বইটাতে হচ্ছে অথেন্টিক বিষয়গুলো দেওয়া। মনে করেন টেন্স, টেন্স কি, কত প্রকার, কিভাবে সেটা হয়, তার সংজ্ঞা কি, তার ডেফিনেশনের সঙ্গে কিভাবে নেগেটিভ হয়, কিভাবে ইন্টারোগেটিভ হয়, বইটাতে সেভাবে টেবিল আকারে গুছিয়ে দেওয়া। এইগুলো দিতে গেলে এত, মনে করেন আমার এই টেন্সের ফাইলটা শুধু 140 পেজ, জাস্ট টেন্সটাই 140 পেজ। বইতে টেন্স তো আছে 10 পেজের ভিতরে কমপ্লিট করা, 20 পেজের ভিতরে কমপ্লিট করা, সেখানে 140 পেজ। এইটা দিয়ে তো আর ওই বই তৈরি করা যায় না। এটা প্র্যাকটিস করানোর জন্য, প্র্যাকটিস, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট। বুঝতে পারছেন? এগুলো তো বাংলায় দেওয়া, জাস্ট আপনাকে দেখতে হবে এটা কেন দেওয়া, এই কনটেক্সটটা কেন দেওয়া। আমরা বই পড়ি, সব বই দেখি, বইতে কি, বইতে অথেন্টিক বিষয়গুলো দেওয়া থাকে। বাট তাহলে আমরা বই পড়ে পারি না কেন? আমরা পারি না, আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করি না কোনো কিছু। আমি সেইটাই এখান থেকে করাচ্ছি। আপনি কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কিসের জন্য? কোর্স করার বেনিফিটটা কি? আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল জায়গার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? এর জন্য এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো তৈরি করা, এই প্র্যাকটিস গুলো আপনার করার জন্য। আপনার টিচিং স্ট্র্যাটেজিটা স্যার আমার কাছে আসলে অসাধারণ লাগতেছে। হুম। ওই বলতে পারি আপনি যেগুলো পড়াচ্ছেন স্যার, সবগুলোই বলতে পারি, কিন্তু একটা ওই জড়তা কাজ করে স্যার। না, এই যেটা দেখাচ্ছে এগুলো তো মেইন স্পিকিং ক্লাস না। এগুলো তো জাস্ট টেন্সের ফাংশন বোঝাতে বোঝাতে যতটুকু দরকার, টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো, সেন্টেন্স গুলো স্পিকিং এ, কনভারসেশনে কিভাবে অ্যাপ্লাই হয় সেটা দেখাচ্ছি। মেইন স্পিকিং ক্লাস যখন হবে তখন কিন্তু এই ধরনের গ্রামার নিয়ে আলোচনাও করব না বা হবে না। এই জন্য এগুলো এখনই শিখে নিতে হবে, শিখে যেতে হবে, ঠিক আছে? যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং এর ক্লাস থাকবে। গিয়ে বইটা দেখে পড়ে ফেলবো, কিন্তু আইসা দিয়ে বইয়ে কিছুই নাই, কিন্তু শীটের মধ্যেই সব। এটা কম্পিউটার ওপেন করার পরে দেখলাম যে না, ওইটা থেকে তো পড়া যাচ্ছে, কিন্তু স্যার এই মোবাইল স্ক্রিনে আপনার যে শীট গুলো স্যার খুললেও পড়া যায় না স্যার, খুব ছোট ছোট দেখা যায় তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আর স্যার নেক্সট যেহেতু আমরা এই শীট গুলো মোবাইল থেকে দেখতে হই স্যার, আপনার ফন্টটা একটু বড় করে দিয়েন, তাহলে আমাদের পড়তে এবং দেখতে দিব সহজ হবে। দিব, এগুলো আরো নিট অ্যান্ড ক্লিন করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিব। এগুলো তো আমি বের করছি শুধুমাত্র আপনাদের প্র্যাকটিস করানোর জন্য। প্র্যাকটিক্যাল ওকে, প্র্যাকটিসটা থ্যাংক ইউ করতে হবে, ঠিক আছে? সুপ্রিয়া মারিক, স্যার। হ্যাঁ বলেন।
স্যার, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, হুম পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এই দুটো একদম কাছাকাছি, দুটোর মধ্যে ভীষণ গুলিয়ে যায়। এটা মানে এটা বেশিরভাগ অতীতের যে কোনো কথা, মানে মোস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়েই মানুষ বলে থাকে। বুঝতে পারছেন? প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশে, প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে, প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশনে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করে মানুষ কথা বলে থাকে, অতীতের কথা। পাস্ট পারফেক্টও তারা ব্যবহার করে না, পাস্ট ফিউচার পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এগুলো তেমন ব্যবহার করে না। প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহার কারা করে? যারা একটু বেশি ভালো ইংলিশ জানে, ইংলিশে একটু অ্যাডভান্স, ভালো নলেজ আছে, যারা অ্যাকচুয়াল টাইমটা বোঝে, যে মনে করে যে আমার এই কথাটা অতীতের ঠিক আছে, বাট এটা একেবারে অতীতের না, এটা রিসেন্ট করেছি, তো এটা আমি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করে বলি এটা ভালো শোনাবে, তাহলে তারা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউজ করে। বাট তাহলে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট তাই না নিকটতম স্যার? অতীত, হ্যাঁ, এটা বোঝা খুবই সহজ, তারপরেও অনেকে নিতে পারে না। তারপরেও যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আপনি বুঝতে না পারেন, প্রেজেন্ট পারফেক্টের কোনো কথা, মনে করেন আমি ভাত খেয়েছি, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, আমি ভাত খেয়েছিলাম, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, আই এট রাইস। এখন ওই আমি ভাত খেয়েছি কথাটা আপনি জানেন না যে এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে বলা যায়, বা এটার ইংলিশ এরকম আই হ্যাভ ইটেন রাইস। আপনি যদি ওই পাস্ট ইনডিফিনিটেও বলেন আই এট রাইস, স্পোকেন ইংলিশে এটা ওই ধরনের কোনো মেজর মিস্টেক বা ভুল না। আমি আবারও বলছি, সবগুলো জানতে হয়। প্র্যাকটিক্যাল কনভারসেশন সিচুয়েশনে পাস্ট টেন্সের ব্যবহারটা বেশি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের, ইভেন সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্টের কোনো কথা হলেও। প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করে কারা প্র্যাকটিক্যালি, বা করতে পারে কারা? যারা একটু ভালো ইংলিশ জানে, একটু অ্যাডভান্স, যাদের নলেজ আছে যে এইটাই পারফেক্ট টাইম, এই কথাটা এই টেন্সে বললে বেটার হয়, তারা ব্যবহার করতে পারে। তার মানে যেটা বলছি যে প্রেজেন্ট পারফেক্টের কথা আমি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বলে ফেলি, তাহলে কি খুব বড় ভুল হবে? না কিন্তু। এটাই এটাই। বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু খুব বড় ঠিক ভুল আছে, না। ঠিক আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে ভুল বলে কোনো কিছু নেই। হ্যাঁ, এই ভুল করলে কি হয়ে যাবে, এই ধরনের সমস্যার কারণে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারি না। ভাষার ভিতরে আবার ভুল কি? আপনি কথা বলবেন, আপনার কথা আরেকজনকে বোঝাতে পারলে আপনার হচ্ছে, অপোজিট পার্সনকে আপনার কথাগুলো বোঝাতে পারলে হচ্ছে। ভুল ধরা হয় রাইটিং এ, খাতার স্ক্রিপ্টে। এখন রাইটিং কোনো কিছু যদি আপনি লিখতে চান, ফর্মাল ইংলিশের রাইটিং লিখতে গেলে তো আপনার শিখে এসে লিখতে হবে। গ্রামার সম্পর্কে প্রপার নলেজ না থাকলে তো আপনি লিখতে পারবেন না। আমরা যারা বাংলাদেশি, বাংলায় কথা বলি, লেখাপড়া জানে না অনেকেই, তারা লিখতে পারে না, সই করতে, সাইন করতে পারে না, বাট অনর্গল কথা তো বলতে পারে বাংলায়, পারে না, কিন্তু লিখতে পারে না, লেখাপড়া শেখেনি কোনোদিন, তাই লিখতে পারে না। লিখতে গেলে তো আপনার লেখাপড়া শিখতে হবে। মানে রাইটিং এর ক্ষেত্রে গ্রামার প্রপারলি মেনটেন করতে হয়। বুঝতে পারছেন তো? রাইটিং কারা করে? যারা জানে তারা করবে, যারা পারে তারা করবে, তাদের সেটা করতে হবে, না না পারলে সে ফেল। কিন্তু স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে আমার যে একদমই প্রেজেন্ট পারফেক্ট এটাই মেনটেন করতে হবে এরকম না। বুঝতে পারছেন? আপনার অপোজিট পার্সনকে আপনার কথা বোঝাতে পারলে হচ্ছে। কথা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, আর একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, এই যে ভার্বের পরিবর্তন গুলো, এটা তো ধরুন মানে কথা বলতে গেলে প্রচুর ভার্ব ব্যবহার, তো ওটা আমরা কিভাবে মানে আয়ত্ত করবো? আপনি যে, আমার এখানে যে ভার্ব গুলো দেওয়া আছে 100 থেকে 200টা ভার্ব শেখেন, এর বেশি আর কোনো কিছু শিখতে হবে না। ঘুরাই ফিরাই এই ভার্ব গুলোই আসে, আর কোনো কিছু লাগে না, প্রয়োজন হয় না। মুখস্থ করে ফেলবো? হ্যাঁ, 50টা ভার্ব আপনি শেখেন, বাকিগুলো দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝে যাচ্ছে। পাস্ট ফর্ম কি হবে, পাস্ট পার্টিসিপল কি হবে, এটা অটোমেটিক একটা আইডিয়া এসে যায়, অটোমেটিক। আপনি করে দেখেন একবার, দেখবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন বা নিতে পারবেন। আর 1 থেকে 200-র বেশি ভার্ব পড়াও লাগবে না। খাবির আমিন। আসসালামাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার স্যার যে একটা সেন্টেন্সে যে দুইটা করে ক্লজ থাকে, হুম ধরুন পাস্ট টেন্সে হোক, মানে কোনটা আগে বলবো আর কোনটা পরে তো যে বলবো। কোনো একটা আগে বসানো যায়, যে কোনো একটা পরে বসানো যায়, এখানে কোনো ভুল নাই। ঠিক আছে, যেটা চান সেটাই আগে বসাতে পারেন, যেটা চান সেটাই পরে বসাতে পারেন, আগে পরের কোনো ভুল নাই। ভুল হয় হচ্ছে ভার্বের। আমি যে কথাটা বলছি, যেভাবে বাক্যটা ডেলিভার করতে চাচ্ছি, সেই অনুযায়ী ভার্বটাকে আমি ইউজ করতে পারছি কিনা। তুমি যখন কল করছিলে, তখন আমি, তুমি যখন কল করেছিলে তখন আমি
ক্লাস নিচ্ছিলাম। এই যে দুটো কথা আমি বললাম, আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? তুমি যখন কল করেছিলে, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম। তাহলে ওয়েন ইউ কল্ড মি আই ওয়াজ টেকিং আ ক্লাস। এই যে একবার বলছি ওয়েন ইউ কল্ড, মানে এই যে ইউ প্লাস V3 V2 আর আই ওয়াজ টেকিং ক্লাস, ভার্বের সাথে আইএনজি, এই টাইমিংটা আমার ঠিক আছে কিনা। এটা আপনি ক্লজ ধরে উল্টাতে পারেন, সমস্যা নেই। আই ওয়াজ টেকিং ক্লাস ওয়েন ইউ কল মি, এটা বলতে পারেন। ওয়েন ইউ কল মি আই ওয়াজ টেকিং ক্লাস, এটাও বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। সমস্যাটা হচ্ছে ভার্বের ফর্মে যদি ভুল করেন। ঠিক আছে? আর কোনো কিছু? ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন? ওকে। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। জি স্যার, আমি মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ লিখতে পারি। হুম, বলতে গেলে তাড়াতাড়ি মাথায় আসে না আমার স্যার। হুম। স্যার কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি? এই যে এইভাবে ডেভেলপ করতে হবে, যে এই যেটা দেখাচ্ছি, জাস্ট সেন্টেন্স থেকে কনভারসেশন, কনভারসেশন থেকে প্রেজেন্টেশন, সেখানে ভার্বের ফর্মের দিকে ফোকাস করা। ঠিক আছে? আর একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, যেগুলো দিচ্ছে এগুলো একটু দেখতে থাকেন, হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, একটু দেখতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিব সবকিছু। তো ভালো থাকেন। দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। গুড নাইট।